Start. So, mm, chapter 4 ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିବା chapter 4 ରେ କ'ଣ content ରହିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି our obeisance to ସ୍ୱାମୀ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ କି ଇସ୍କନ ର ଫାଉଣ୍ଡର। then obeisance to स्वामी जयप्रताप स्वामी महाराज जे कि शिल प्रभुपादଙ୍କର डायरेक्ट डिसेबल and GBC और आत्मा बोर्ड मेंबर एंड आध्यात्मिक गुरु। then coming to गीता महात्म्य। गीता महात्म्य रे हमें जानू छे गीता महात्म्य प्रभु जी भी मेंशन करूतले हमर अलगा चैप्टर रे गीता महात्म्य के लिखि छंती एनी वॉलंटरी की कहि परिबे कि गीता महात्म्य का हातरा लिखा है छे। ओके सो शंकराचार्य निजे लिखिछन्ती गीता महात्म्य। आम शंकराचार्य समस्त जानी मोर होप कि आम क्लास रे जे भी पार्टिसिपेट करिसन्ती ऑल डिवोटी विल बी नोइंग शंकराचार्य से होचन्ती शिवंकर स्वयं स्वरूप। से टाइम रे जो टाइम रे से आसीथिले अवतार नहीं कि से टाइम रे एमती सिचुएशन थिला कि तांकू माया आई मीन अद्वैत वेदांत लिखिकी डिवोटी मानू आई मीन जन समाज को से ट्रैक रे नबाकू बाध्य करथिला। तापर चैतन्य महाप्रभु आसला परे चैतन्य महाप्रभु पुणी हमको एक्चुअली भगवान आउ रियल डिवोशन को भले हवा दरकार से मार्गदर्शन कले। भगवत गीता रे कौन हला लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण कौन कले अर्जुन को जो डिसिप्लिन सक्सेस माने गुरु परंपरा ऊपर बेसिस रे जो नॉलेज ट्रांसफर होतला सेटा ब्रेक हे जिबारु सेटा मझिरु कंटिन्यू न होबारु कृष्ण पुणी रिसाइट कले ताकू पुणी आउ थरे पुनरुत्थान करेले अर्जुन को। बट भगवत गीता रे केमिति गोटे भक्त प्योर डिवोशन बा केमिति शो करे कि से मार्ग फॉलो करिवो सेटा से देखेलेनी। चैतन्य महाप्रभु आसिले कली युग रे निजे भक्त रूप रे जोटा कि हमको पाथ देखै गले। चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର फुटप्रिंट बा तांको पद दर्शन आमे जदि फॉलो करिबा ताहाले आमे जानि परिबा आमे ठीक भक्ति मार्ग रे अच्छे। तो आउ केतोळे आमे समय मिले हम चर्चा करिबा चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର फिलोसफी बा तांकर आइडियोलॉजी कि से कोन कहिसंती आउ शंकराचार्य कोन कहिसंती काहे कि शंकराचार्य सेहा कहिसंती जोटा कि लिटिल बिट डेविएशन फ्रॉम चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ फिलोसफी से को सिचुएशन रे से आसले काहे से भला ज्ञान देले हमें ताको परे देखिबा केबे तो टाइम परमिट करिबा। सो कमिंग टू गीता महात्म्य श्लोक गीतासु गीता कर्तव्य। प्रभु जी समस्त रिसाइड करिवाटा से रहइबो समस्त ना कोन कहउछन्ती प्रभु जी कंटिन्यू कर दियो प्रभु जी। ओके गीतासु गीता कर्तव्य किम नाहि शास्त्र विस्ताराय या स्वयं पद्म नाभाय मुखा पद्माट निपिहश्रिता। तो माताजी निवेदिता माताजी अपन पढ़ी परिबे ट्रांसलेशन दा कोटा ता परे पढ़िबी जेहेतु अपन ट्रांसलेशन दा एटा आई मीन द ट्रांसलेशन जदी पढ़ी परिबे बेटर हो। हाँ एगोटा तो जेहेतु भगवत गीता भगवान कर परमात्मा द्वारा कुहा जाय से कहउचंती आज्ञा आज्ञा
କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବା ଓ ପଢିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ସାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ସରିଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରିଗଲା। ସୋ ଏଇଟା ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟୋରୀ, ଆମେ ମିନିଂ ହଁ। ବୁଝିପାରୁଛେ। ତ ଏଇ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସ୍କ୍ରିପଚର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ହୁଁ ଆମିନ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ବି ଅନନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ତାକୁ ସାରିବା କଷ୍ଟ, ସ୍ପେସିଆଲି ହଁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗର କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ନେଚର ହେଲା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ହୁଁ ଆୟୁ। ହୁଁ ଆମର ହୁଁ ହାର୍ଡଲି ଅତି ବେଶୀରେ 100 ବର୍ଷ ଆମର ଆ କାଳ। ଆଜ୍ଞା ବଟ ହୁଁ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନର୍ମାଲ ଏଜ ଥିଲା 1000 ବର୍ଷ, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା 10,000 ବର୍ଷ, ହୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1,00,000 ବର୍ଷ। ବଟ ଆମର ଅତି ବେଶୀରେ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଭରେଜ ଆୟୁ। ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିପଚର ପଢିବା, ବୁଝିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଉପନିଷଦର 108 ଉପନିଷଦର ସାରାଂଶ ଆଣିକି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ, ହୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମ କର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଇ କରିବା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଏନଫ୍, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ, ଯୋଉଟା କି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ମୁଁ ରିସାଇଟ୍ କରିବି ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1, ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ୍ ଅମବ୍ୟୟମ୍। ଇମଂ, ଇମଂ ଆଚ୍ଛା ପଢିବୁ, ଆମେ ବିବସ୍ୱତେ ପଢିବୁ, ଯୋଗ କହିବୁ। ସତ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇମଂ ବ୍ୟୟମ୍। ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତବାନହଂ ବ୍ୟୟମ୍। ବିବସ୍ୱାନ ବିବିଶ୍ୱାନ ମନେ ହଁ ମନବେ ପ୍ରାୟ ମନୁରିକ୍ଷ୍ବା ମନବେ ପ୍ରାୟ, ହଁ ମନୋରିଆ କବେ ମନୁରିକ୍ଷ୍ବା ବେ ଅବ୍ରବୀତ୍। ବିବସ୍ୱାନ୍ मनवे प्रायो मनुरिष्टक विव्रतिम्। ଓକେ, ଏନି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଯିଏକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପଢିପାରିବେ? ହଁ, ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗ, ଅକ୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ, ଅକ୍ଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବିବସ୍ୱାନ ଏହା ମାନବ ମାନଙ୍କର ପିତା ମନୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏବଂ ମନୁ ଆ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱାକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଈଶ୍ୱାକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱାକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହୁଁ କହିବା ପାଇଁ ହୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସେ ହୁଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ହଁ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବିଭୂଷଣ। ବିଭୂଷଣ କିଏ? ସେ ସନ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିଭୂଷଣ। ବିଭୂଷଣଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବିଦ୍ୟା ହୁଁ ଦେଇଥିଲେ। ହୁଁ ହୁଁ ବିଭୂଷଣ ବା ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମାନବ ମାନଙ୍କର ପିତା, ଯିଏକି ମନୁକୁ ଦେଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାନବ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ମାନବ ଜାତି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମନୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ ଆମକୁ ହଁ ମାନବ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ହୁଁ ମନୁକୁ ଦେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ମନୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱାକଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱାକୁ କିଏ କହିପାରିବେ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓକେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? ମାତାଜୀ ପିତାଜୀ ମାନେ
ପ୍ରଭୁଜୀ କିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓକେ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଡାଇନାଷ୍ଟି କାହାର? କିଏ କହିଲେ? ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସେ ଆଚ୍ଛା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧରର। ସେ ବହୁତ ଇଭିନ ଦଶରଥଙ୍କର ବହୁତ ଆଗର ଆନସେଷ୍ଟର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କୋଉଥିରୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରୁ, ମାନେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ, ଇଏ ଆସିଲେ ସନ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିର ବା ସେଇ ଇଏର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୁଁ। ଇଏରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 2, ହୁଁ। ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଯଦି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଶ୍ଲୋକ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଁ। ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା। एवं परंपरा प्राप्तम राजश्रय विदु। सकालिनेह एवं महता जोग परम्परां प्राप्तं नष्ट परन्तप। राजश्रेया विदुः। सकालेन महता युगो नष्ट नष्ट परन्तप। परन्तप। ଏହି सकालनेह न महता योगनष्ट परन्तप। ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପରମ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜର୍ଷିଗଣ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପରମ୍ପରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୌଳିକ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନଷ୍ଟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଇପରି ହୁଏ। ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଁ। ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜର୍ଷି ଗଣ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାଳକ୍ରମେ ସେ ପରମ୍ପରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୁଁ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ, ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେବା ହୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ହୁଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି କି ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ ନା, କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥ୍ରୁରେ ଜରିଆରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଏବଂ ରାଜର୍ଷି କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲାଇକ ଜନକ ମହାରାଜ, ପୃଥୁ ମହାରାଜ, ହଁ ଏମାନେ ହଁ। ସବୁ ହେଲେ ରାଜର୍ଷି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ରାଜର୍ଷି କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ରାଜ ଋଷି। ହୁଁ ରାଜର୍ଷିର ହୁଁ ଫୁଲ ହେଲା ରାଜ ଋଷି। ତ ସେମାନେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ରାଜା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କାଳକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ସେଇ ପରମ୍ପରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା। ସେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତୀତ ହଉଛି କି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଁ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ହୁଁ। କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆମେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିପାରେ, କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହୁଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା କଣ ଦରକାର କି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲି, ତାପରେ ମନୁଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏନି ଆନ୍ସର କିଏ କହିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ? ନିବେଦିତା ମାତାଜୀ, ଆପଣ ମାନେ ତ କଣ ପାଇଁ, ପାର୍ଟିସିପେଟ। ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଭଗବାନ ସିଧା ଏ ଜ୍ଞାନ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କଣ ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନୁକୁ ହୁଁ କହିଲେ କି ହୁଁ ଏମିତି ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଜଣା ପଡୁନି। ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି, ପ୍ରତୀତ ହଉଛି କି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ। ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ଆଉ କଣ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଟଲି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ।
ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର? ଆଉ କିଏ ଆଉ କହିପାରିବେ କିଛି? କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାନେ ସିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ଜ୍ଞାନ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ସେମ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ଲେସରେ ରହିକି ଦେଖିବା, ହୁଁ ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯେ ଆମର ଡାଉଟ ହେଇପାରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ କି ଭୁଲ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ କି ଗୋଟେ ୱେ ହୁଁ ଆମକୁ ବତେଇଲେ କି ଏଇଆ କର ବୋଲି, ହୁଁ ତ ହୁଁ ହୁଁ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡାଉଟ ଆସିପାରେ କି ଏଇଟା ଠିକ କି ନାହିଁ, ହୁଁ। ଏଇ ମେଡିସିନ ଆଉ କୋଉମାନେ ସେଇଟା ଖାଇକି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି। ସରି, ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ ଭରସା। ସେଇ ହୁଁ ଯୋଉ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେ ମନୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଈଶକ ପାଖରୁ ଆସିଲା, ସବୁ ରାଜର୍ଷି ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ହୁଁ ତାକି କଣ ହବ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ଆଶ୍ଵର୍ଡ ହେଇ ରହିବେ କି ମତେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରୁଫ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ବି ଫଲୋ ହଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିନି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଆଗରୁ ଥିଲା। ହଉଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉଥରେ ଦିଆ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହଁ, ସିଷ୍ଟମ ବିଖଣ୍ଡିତ ଆସିଲା ପରେ। ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ସ୍ଲାଇଡରେ କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରିଟା ୱେରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱେରେ ଆସିଲା ଲର୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ହୁଁ ଦେନ୍ ଆଉ ହୁଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାପରେ ଲର୍ଡ ଶିବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫୋର କୁମାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ହୁଁ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଲର୍ଡ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲର୍ଡ ଶିବ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ହୁଁ ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ ଆ, ଆ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ଥିଲା, ଯେତିକି ହୁଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, କି ହୁଁ ହୁଁ ଭଗବାନ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସନାତନ କଥା ଭଗବାନ ହୁଁ ହୁଁ କହିଥିଲେ କି ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ସନାତନ, ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହଏନା। ଆଉ ଏଇ ନୁହଁ କି ଅର୍ଜୁନ ଆଗରୁ ନଥିଲା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ଆଗରୁ ବି ଅର୍ଜୁନ ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଗରୁ ତୋର ମୋର ବି ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ହଉଛି ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ସନାତନ, ଏ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଟା ମନକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଥିଲା, ବଟ୍ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଫ୍ଲୋ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତମାନେ ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ତତେ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଅପକମିଂ ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆସିବ। ତ ଏବେ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଁ ହୁଁ ଭଗବାନ ହୁଁ କହିବେ କି ମୁଁ ମନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିବ, ତମେ ଭଗବାନ ତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ଏବେ ପୁଣି କେମିତି ଏ ଯୋଉ ଆଗରୁ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଅପକମିଂ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କହିବାର ରିଜିନ୍ କଣ ଥିଲା କି ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପୁରାତନ, ଇଟରନାଲ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ ରାଜର୍ଷି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ତାପରେ ମନୁ, ଈଶ୍ୱାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଓକେ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଲର୍ଡ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶିବ ଜାଣିଛେ। ଫୋର କୁମାର ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ବେଟର, ଇଫ ନଟ୍ ଦେନ୍ ଓକେ। ଫୋର କୁମାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛନ୍ତି ଫୋର କୁମାର ହଉଛି, ହଁ ହୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଁ ଫୋର କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର, ଯିଏକି ଚାରୋଟି ବାଲ୍ୟ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ।
ତାପରେ ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତରେ ଆଗକୁ ସାଧନା କରିକିନି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ କୋର କୁମାର ବିଷୟରେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ। କଣ ଫୋର କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ର? ବ୍ରହ୍ମା ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଅବତାର ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଁ, ମାନସ ପୁତ୍ର ମାନସ ହେଲେ। ପୁତ୍ର, ରାଇଟ ରାଇଟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେମାନେ ବେଦ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଇଏକୁ, ହଁ, ରାଇଟ ରାଇଟ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଡିନାଇ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମେ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମାୟା ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା କି ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ କ୍ରୋଧ ହେଲା ପରେ ରୁଦ୍ର ଆସିଲେ। ସେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କି ଆମେ ଯିବାନି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସେଠୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା କି ଆମେ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭଳିଆ କୁମାର ହେଇକି ରହିବୁ, ଆମେ ଆଉ ବଡ ହବୁନୁ। କାହିଁକି ନା ବଡ ହେଲା ପରେ ଯୌବନ ଆସିବ, ତାପରେ ସବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ କୁମାର ଭଳିଆ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲେ, ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଡିଭୋସନାଲ କୁ ଆସିଲେ କି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଏତେ ଯାଉନି, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଇଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣ, ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଫର ହେଇଥିବା ତୁଳସୀକୁ ସେ ସ୍ମେଲ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାଥ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲେ କଣ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ। ତ ବଟ୍ ଆମେ ଜାଣି ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ କୁମାର କିଏ। କୁମାର ହଉଛନ୍ତି ଫୋର କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ତ ଏଇ 4ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସର କିଏ ରହିଲେ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସକ୍ସେସର। ତାପରେ ରହିଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଡ ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଯିଏ କି ବୋନାଫାଇଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ୱେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଠିକ ୱେ। ତ ଏଇ 4 ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ବାय, ଏଇ 4ଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ବୋନାଫାଇଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ ହେଇଯାଇଛେ କି ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ବି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କିଛି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଟ୍ ମେନି ସ୍ପିକର, ଲାକ୍ସ ଅଫ ସ୍ପିକର, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଠିକ ନଲେଜ ପାଇବେନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ 4 ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ କୋଉ ବି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆଟାଚ ହେଇକି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଥ୍ରୁରେ ନଲେଜ ପାଉଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ। ସେଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ। ଆମେ ଠିକ ନଲେଜ ପାଉଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଏଇ ସ୍ଲାଇଡର ଏମ୍ ହଉଛି ସେଇଟା। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବା କି ଆମେ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ନଲେଜ ପାଉଛେ ଆଉ କୋଉ ଏରେ ପାଉଛେ। ଇଭେନ ତାପରେ କେମିତି ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ କହିବେ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4, ଏବଂ I'll recite the sloka. I'll skip the next sloka. We'll go. Aparam अपरं bhavato भवतो janma जन्म param परं janma जन्म विवस्वतः vivasvatah kathame कथमे tu yuja द्विजन्यं niyo tomado तुमादो प्रोक्त prokto बानिति। aniti। ନିବେଦିତା ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ କେହି ଭଲଣ୍ଟାରୀ କି ପଢିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ନାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସୋ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1ରେ। ତାର ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିବାର ରିଜିନ ହଉଛି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା, କେମିତି ଏଇଟା ପସିବୁଲ? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 100 ସମଥିଙ୍ଗ ଇୟର, 125 ମାନେ 125 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଜ ହେଇଥିଲା।
ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ? ଶହେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆଦିମ କାଳରୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଥିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଅର୍ଜୁନ ଅନ୍ୟହಂ ଦେବ ସର୍ବାଣि न त्वं ଦେବତ ପରନ୍ତପ। ତପ। ଏନି ଭଲଣ୍ଟାରୀ କିଏ ପଢିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ? ଶ୍ରୀ ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ଓ ମୋର ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଁ ମନେ ରଖି ପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହା ମନେ ରଖି ପାରିନାହ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସୋ ଯୋଉଟା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5 ରେ। ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ବହୁତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ କଣ ପାଇଁ। ଏନି ଆନ୍ସର କିଏ କହିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ରାଇଟ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାତାଜୀ। ସୋ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଥ୍ରୀ ଫୋଲ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ର ଥ୍ରୀ ଆଇ ମିନ୍ ଥ୍ରୀ ମୋଡ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିର ତିନିଟା ଗୁଣ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ କନସିୟସନେସ୍ ଲେବଲ, ଆମ ଚେତନା ସେତିକି ନୁହଁ ଆମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଉଛେ, ଆମେ ଚେତନା ପଳଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁନେ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚରରୁ ଆଉଟ୍, ଇଜ ଦ କ୍ରିଏଟର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ, କଣ କହିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାର, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର୍ୟାଦିର୍ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସଚ୍ଚିଦା ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ, ବ୍ଲିସଫୁଲ, ଇଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ରେ କଣ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣମ୍। ସେ ହଉଛି ଅନାଦି, ସର୍ବ କାରଣ ର ସେ ମୂଳ। ହି ଇଜ ଦ ଅରିଜିନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଥିବା, କୋଉଠି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ, ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ରୁଟ୍। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିବା କିଛି ଗ୍ରାଫ ଟ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନୋଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ତ ଏ ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର ୟୁନିଭର୍ସର କ୍ରିଏଟର, ସେ ଏଇ ସ୍ତୁତି ଗାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାବଦରେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 4.7। ଆପଣ ମାନେ ରିସାଇଟ୍ କଲେ ବେଟର ରହିବ, ମତେ ଫଲୋ କରିବେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजन्यहम्। अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, एनी वॉलंटरी की पढ़ी परिवे श्लोक? ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ଯେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବତରଣ କରେ। ओके, थैंक यू प्रभु जी।
ସୋ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବାର କାରଣ କଣ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି ମୋର ଆଉ ତମର ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତମେ ମନେ ରଖିନ ଅର୍ଜୁନ, ବଟ୍ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି କି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆ, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଧର୍ମ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ବି କିଛି କାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଛି ଭଗବାନ ଆସିଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ଲିଜ ଫଲୋ ମି। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧୁନାଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च विनाशाय च दुष्कृतम् ଭାବାମି दुष्कृताम् ଯୁଗେ ଯୁଗେ। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଅଭିନାଶ ପ୍ରଭୁ ଓ ନିବେଦିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ କିଏ ଭଲଣ୍ଟାରୀ କି ପଢି ପାରିବେ? ସାଧୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ତଥା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାତାଜୀ। ସୋ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପତନ ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ କହିଲେ କଣ, ସାଧୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ତଥା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଅବତରଣ କରେ। ତିନିଟା ମେଜର ରିଜନ, ତିନିଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଅବତାର ନେଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ କଣ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ କି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ହେଲା କି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ଖାଲି ନୁହଁ କି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କ ବି ବିନାଶ ପାଇଁ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମେନ୍ ରିଜନ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜନ। କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ ଆଉ କାହାକୁ କି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ନିଜେ ଆସିବେ, ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଆସିବେ। ଶବରୀ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଭଗବାନ, ତମ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭରସା ରଖି ସେବେଠୁ ସବୁଦିନ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଗଣାକୁ ଫୁଲରେ ସଜଉଥିଲେ, କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ, ରାମ ଆଜି ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଶବରୀଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ଆସି ରାମ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଟ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା, ସେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ କି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରିକି। ସେଇ କାମ ଭଗବାନ ନିଜେ ନ ଆସିକି ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇ କରିପାରିବେନି। ରାବଣକୁ ସଂହାର କରିବା କିମ୍ବା କଂସକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ପାର୍ଷଦ କାହାକୁ ବି ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବି ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। ବଟ ଶବରୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ସେ ସୁଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପାର୍ଷଦ ଦ୍ଵାରା ହବନି। ସେଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ। ସିଏ ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର, ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ଭିତରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବି ଦେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରାଇଟ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକିନା ଆହରଣ ତାଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପିରିୟଡରେ ଏଇ ସବୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହିଁ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ପିରିୟଡରେ ସେ ସବୁ ନ କରିଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କାହାକୁ କେମିତି ପଠେଇ ପାରିବେ, ତ ପସିବୁଲ ନୁହଁ ନା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ହଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରିଜନ, ମୂଳ କାରଣ ଆସିବାର ଜନ୍ମ ହେଇକି। ତ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ
ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଗୋପୀ ମାନେ କିଏ କି ରାମ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ ସେଠି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେଖିକି ରାମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ସେଇ ଡେଜର ଆସିଲା ବି ପ୍ରୟାସ ଆସିଲା କି ରାମ ସ୍ୱୟଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ଇଏ ଥିଲେ କି ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଜର ରହିଲା। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରାମ ହଁ ହୁଁ। ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଗୋପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ରାମ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଯୁଗରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଇଏ ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ଏଇ ଯୁଗ ନୁହଁ, ତମର ସବୁ ପ୍ରୟାସ ନେଇକି ଅଲଗା ଯୁଗରେ ମୋର ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆସିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ରିଜିନ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ରୁପଦକୁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ ୱାର୍କ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର। ତାପରେ ରହିଲା କି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଓବିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ପତନ ହେଇଥିବ ସେ ଧର୍ମକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଯୋଉ ବି ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ହେଇକି ଆମ ପଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲେ କି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳିଯୁଗର ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କି ବେଙ୍ଗଲର ସିଚୁଏସନ କଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ, ମାନେ ଆପିୟରାନ୍ସ ନଟ୍ ଜନ୍ମ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆପିୟର ହେଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିକି ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଫଲୋ କରୁଛେ। କମିଂ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ମୁଁ ରିସାଇଟ୍ କରିଦଉଛି, ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନକୁ ଯିବା। ଜନ୍ମ କର୍ମ च मे दिव्यम जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव अर्जुनः। तो एनी वॉलंटरी मीनालता माताजी, अविनाश प्रभु जी और निवेदिता माताजी को छाड़ी की पढ़ी पारिबे ट्रांसलेशन। ହଁ ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଉ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ଓ କର୍ମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ଜାଣେ, ସେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏକ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। धन्यवाद। भगवान ए श्लोक रे कौन कहले और टिके भितरु कहले, से फास्ट कहले कि मोर जन्म कौन पाई हुए तांको दी जन भीतर जन्म केते हेइची, बट अर्जुन भूली जाइछन, भगवान मन रखिछन। तापरे बे आसला कोन तांको जन्म माने हे अर्जुन, जे मोर जन्म अर्थात आविर्भाव, ये जो जन्म इज नॉट बर्न। आपण देखुथिबे ये पिक्चर रे एटी भगवान देवकीଙ୍କ ओम रो आसे नाहंती, से आपियर ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ନ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କଣ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆपिୟର ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ। ସୋ ଭଗବାନ ଆपिୟର ହୁଅନ୍ତି, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଆମେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ଓ କର୍ମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବକୁ ଜାଣେ, ସେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଆପିୟରାନ୍ସ ର କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆପିୟରାନ୍ସ ବାବଦରେ ଯିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡାଲ ନଲେଜ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। तापर श्लोक को ଯିବା। ଆମେ ଟାଇମ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିଂ। କିଏ ପଢି ପାରିବେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମିନିଂ? ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି, ପଢିବେ କି? विश्वमय
मया श्रुतं गुणकर्म विभागत तस्य कथा रमपि मां विद्य कर्ता रमव्ययम्। भूत ମାତାଜୀ ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା, ଚଳିବ। ଆପଣ ମିନିଂ ଟା ପଢିପାରିବେ ଯଦି ବେଟର ଭୂତ ହବ। ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଏବଂ ସେ ଗୁଣାନୁସାରେ କର୍ମାନୁଯାୟୀ ମାନବ ସମାଜର ଥିବା 4 ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ପୁଣି କହିଲେ କି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଏବଂ ସେ ଗୁଣାନୁସାରେ କର୍ମାନୁଯାୟୀ ମାନବ ସମାଜରେ ଥିବା 4 ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କଣ ରହିଲା ନା ସେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ତ୍ରିଗୁଣ, ଯୋଉଟା କି 3 ମୋଡ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର ଆମେ କହୁଛେ, ସେ 3ଟା ଗୁଣ କଣ ନା ସତ୍ଵ, ରଜ ଆଣ୍ଡ ତମ, ଯୋଉଟା କି ମୋଡ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ସତ୍ଵ ହେଲା ମୋଡ ଅଫ ଗୁଡନେସ୍, ରଜ ହେଲା ମୋଡ ଅଫ ପାସନ ଆଣ୍ଡ ତମ ହେଲା ମୋଡ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଏଇ 3 ଗୁଣ ଆଉ ସେଇ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଦେନ୍ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦିଓ ମୁଁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନବର୍ନ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଦି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏଇ 4ଟା ବର୍ଣ୍ଣର। ତଥାପି ସେ ଅବ୍ୟୟ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏଇ 4ଟା କର୍ମର କୋଉ ବିଭାଗରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେ ଅକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ କୋଉ କର୍ମରେ ଆଟାଚ ହେଇକି ସେ କର୍ମ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ। ତାପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛେ, ଆମେ ଖାଲି ମିନିଂ ଦେଖିବା ବିକଜ ଅଫ ଟାଇମ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ। So let me read. ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାଙ୍କର ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ବା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲି ସରେଣ୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ, ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଇସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତତ୍ପେଦି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନଃ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ସୋ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଯାଇ ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ବା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆପ୍ରୋଚ ବା ୱେ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ବା ପଦ୍ଧତି କେମିତି ହବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ଏଇ ପ୍ରକୃତି ବା ଏଇ ସ୍ୱଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାର ଅଛି ଜଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବା ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ ବା ସେବା ଏବଂ ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା
ଆଉ ତାଙ୍କର ଠିକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ। ତ ଏମିତି ବି ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଜେନେରାଲ ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ନଉଛେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଥିବା, ଆମେ ଯଦି ଟିଚରଙ୍କୁ ଆମର କ୍ଲାସ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ ଏ ସରେଣ୍ଡର ଆପ୍ରୋଚ, ଆମେ ଜ୍ଞାନଟା ଠିକ ସେ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କର କହିବାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ୱେ ଠିକ ରହୁଛି। ବଟ୍ ସେଇ ଟିଚର ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ବି ହେଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ କି ପ୍ରପର ୱେରେ ମାନେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁନି। ମେ ବି ଟିଚର ହାଫହାଜେଡ କିଛି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେତିକି ଆସିଲାନି, ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଦବା ଆଉ ସେମିତି ହାଇ ଲେବୁଲ ଦବା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବାର ପଦ୍ଧତି କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ କୋଉ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ଆଉ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, କାହା ପାଖରୁ କରିବା, ଯିଏକି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବା, ସତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଯିଏକି ବୋନାଫାଏଡ। ଆଉ କୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଥିବେ ଯିଏକି ବୋନାଫାଏଡ ଡିସିପ୍ଲିନ ସକ୍ସେସରରେ ଆସିଥିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଚାରି ଇଏ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ ସକ୍ସେସରରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରପର ୱେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତୁମେ ଆଉ ଏପରି ମାୟାରେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଇମେଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବା ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ସେଇଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଆଉ ମାୟାରେ ପଡିବେନି, ମାୟାରେ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ସେ ଆଉଟ ଅଫ ମାୟା ରୁ ରହିବେ। ମାୟା କଣ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଅଟନ୍ତି। So all the living entities are part and parcel of Lord Krishna, Supreme Lord. So ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହଉଛୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସେଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାର୍ଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଇମେଜରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଠିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ନଉଛେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାୟାରୁ ନିର୍ଭୂତି ହେଇପାରିବ, ହେଇକି ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କଣ, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କିଛି ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏନି ଭଲଣ୍ଟାରୀ କି ପଢିପାରିବେ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯିଏ ମାନେ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି। ଓକେ ପଢି ଦଉଛି। ଓକେ ମାତାଜୀ। ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗରେ ତପନ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିଲେ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ପଚାରିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରୋଜ ନା କଣଟା ଚଷମା ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କଲେ ଟିକେ ବେଟର ଆସିବ ଭିଉ। ଏଇ ଯେ ରହିବ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି। ଏବେ ଠିକ ଠିକ ଆସୁଛି। ହଁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପୋକ ହୋଇ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। ଝଗଡା ଓ କଳହର ଏହି ଯୁଗରେ
ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାମ ମାତାଜୀ। ଜପ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଳିଯୁଗ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢିବା ସେଠୁ ହରେର୍ ନାମ ହି କେବଲମ୍ କଲৌ ନାସ୍ତି ଏବଂ ଗତିର୍ ଅନ୍ୟଥାଃ। ସୋ ଭଗବାନ ତପନ ମିଶ୍ର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଏ ମାନେ ବଙ୍ଗରେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଖାଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ବି ବେଦ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଲେ। ତାଙ୍କ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଲା, ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ, କୋଉଟା ଠିକ ମାର୍ଗ କୋଉଟା ଭୁଲ ମାର୍ଗ ସେ କିଛି ଡିସାଇଡ କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ହୋଇ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ କି ଝଗଡା ଓ କଳହ ଏଇ ଯୁଗରେ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢିଲୁ, ତାର ମିନିଂ ଟା ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତପନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରେଇଲେ। ସେ ଏତେ ଫିଲୋସଫି, ଏତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ସର ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ମିଳିତ ଜନ୍ମ ବା ରୂପ, ସିଏ ନିଜେ ମାନେ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଧୃତ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେହି କରିଛନ୍ତି। ଦୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍, ମାନେ ବେଦିକ ଅଲଗା ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅବତାରରେ ଆମକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାନେ କୋଉ ବି ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ଦବ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ବଟ୍ ମହାମନ୍ତ୍ରର ପାୱାର ସେତିକି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। କାରଣ କଣ, ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ କ୍ରଞ୍ଚ ଅଧିକା ବାଟ ଗଲେଣି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ନେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ, ଓକେ, ଯଦି କିଛି କନସର୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ କଣ ପାଇଁ? ଆମର କେବଳ ଶରୀର ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ କି ଠିକ ଉପାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଶରୀର ରୁଗ୍ଣ ହବ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିବନି। ତ ଶରୀର ଯଦି ରୁଗ୍ଣ ହଉଛି, କି ଶରୀର ରୁଗ୍ଣତା ଯୋଗୁ ଆତ୍ମା ଆମର ଦେହାନ୍ତ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଆତ୍ମାର କିଛି ଦେହାନ୍ତ ହଉନି। ଆମେ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର ପଢିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଦେଖଉଥିଲେ କି ଆତ୍ମାର କଣ ଗୁଣ ରହୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଫାୟାରରେ ଜାଳି ପାରିବାନି, କି ୱିଣ୍ଡରେ ଉଡେଇ ପାରିବାନି, ପାଣିରେ ଉଡେଇ ପାରିବାନି, ଆତ୍ମାକୁ କାଟି ବି ପାରିବାନି। ସେ ଇଭର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ଇଟର୍ନାଲ, ସେ ଆଦିମ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତାମାନେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଶରୀରକୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଉଛେ, ଆଉ ଶରୀରର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଆମ କନସିୟସ ଲେଭଲକୁ ଏଲିଭେଟ କରିକି ଆମର ଲାଇଫ ର ଗୋଲ କଣ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପୃଷ୍ଠ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ କଣ?
ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ହରି ନାମ, ହରିଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରି, ଏଇ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏନଗେଜ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ଶରୀରର ଖୁସି ନୁହଁ। ଆପଣ ଗୋଡ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗୋଡ ନାଠି ହେଇଯାଉଥିବ, ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। କାରଣ କଣ? ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଖୁସି ପାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା। ତ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହିଗଲେ, ଆମକୁ କେବଳ ହରି ନାମ ହିଁ ଆମକୁ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି କରିବ। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ସବୁ ଯୁଗର କିଛି କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି। ଯେମିତି କିି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ଥିଲା ଧର୍ମ କଣ? ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ପିଓର ଟିପୋଟି ବା ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଅ, ଇଏ କରୁଥିଲେ, କଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ତପସ୍ୟା, ଅଷ୍ଟରିଟି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 12,000 ବର୍ଷ କି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଅନ୍ନ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବି ସେମିତି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ 5 ବର୍ଷରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମ୍ କଣ ଥିଲା, କାହିଁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତାପରେ କଣ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଇଲା ପରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ସ୍ତୁତି ଗାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସେ କଣ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଗକୁ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ମିଳିବ, କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମକୁ କମ ସ୍ଲାଇଡ ଥିବ, କମ ଶ୍ଲୋକ ଥିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କିଏ ଆନୋଟେସନ ବୋଧେ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇ ଟାଇପର ଆସୁଛି। ଆନୋଟେସନ ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ବେଟର ରହିବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ହଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ କଣ? ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ କରିବା ହଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କି ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉନଥିଲା, ଦଶରଥ ପୁତ୍ର କାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କଲା ପରେ ସେଠୁ କେମିତି ଡେମିଗଡଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ କ୍ଷୀରି ପାଇଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲେ। ସେମିତି ଆହୁରି ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ସେଇ ଟାଇମ ରେ, ରାବଣ ବି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଧର୍ମ ଥିଲା କଣ? ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଭୀମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନୋଟେସନ କି ନା? ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ନା ଆନୋଟେସନ ଆସୁଛି, ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆସୁଛି ନା? ହଁ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଆନୋଟେସନ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ବେଟର ହବ। କାହିଁକିନା ରେକର୍ଡିଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଫର କରିବେ ଲାଟର ପାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିବନି। ହଁ, ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ଧର୍ମ ଥିଲା? କି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା। କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ କଣ? ଆମେ ଆସିବା କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ନେଚର ହେଲା, ଆମର ଜାଣିଲେ, ଆମେ ପଢିଲେ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି, ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ବିଜି, ଆମେ ଡେଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନେ, କି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ବି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ପିଓର ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘିଅ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପିଓର ଘିଅ ଆମ ପାଖକୁ ମିଳୁନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ତପସ୍ୟା, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ 12 ଆୱାର କି 24 ଆୱାରରେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରୁଛେ, କିଛି ବି ରିଜନ ପାଇଁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହଉ, ଆମେ ଏତେ ୱିକ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଛାଡିକି ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁ ହଉଛି କେବଳ ହରିନାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛେ, ହରିନାମ କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ସିଏ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଦବ କଳି ଯୁଗରେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଲଗା ଯୁଗର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏବେ। ତ ଏତିକି ପାୱାରଫୁଲ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧରେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଗକୁ ବେଶୀ ଇଜି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ରାଇଟ, କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗର ଆମର ନେଚର ହଉଛି ଏଇଆ, ବ୍ୟସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁଳ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଜୀବନ, ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବା, ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଏସବୁ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାମ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଭଗବାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ପିଓର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ପାଇବାନି, ଯିଏ କି ସେତିକି ରିସାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଭାଗବତମରେ
कि ଯେତେବେଳେ ସେ କଳି ଯୁଗ ଅସୁ- ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି କରିଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହବା ପାଇଁ। exactly right That right is the main reason. right ତ ଆମେ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମର ସରିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଇ ଲେବୁଲ କୋର୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ 18 ଦିନରେ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ କଭର କରିବା ଇଜି ନୁହଁ। ତ ଏ ହାଇ ଲେବୁଲ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ ଲେବୁଲରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଲିଙ୍କ ବି ଦେଇପାରିବୁ। ଯଦି ଅଫଲାଇନ ଚାହିଁବେ କୋଉ ବି ଇସ୍କନ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆଉଟସାଇଡରୁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ନବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ହି ଭେରାଇଟିର ଗୀତା ପାଇବେ ବଟ୍ ବଟ୍ ସବୁଥିରୁ ଆପଣ ଠିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରନ୍ତି ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ 4ଟା ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ ସେ ହଉଛି ଠିକ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଠିକ ଜ୍ଞାନ। କି ବୋନାଫାଇଡ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ କି ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁଜ କରିବା ଦରକାର। କି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚୁଜ କରିବା ଆମ ଠିକ ୱେ ନୁହଁ। ଆମେ ମେ ବି ଗୁରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁ ବଟ୍ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବାନି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ଭଗବତ ଗୀତା ବି ବହୁତ ଇଏରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ବଟ୍ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ମୌଳିକ ରୂପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମେଣ୍ଟାଲ କନକକ୍ସନ ଯୋଉ ଗୀତା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ୱାନସସ୍ ଗୀତା ହଉଛି ଆମର ଇସ୍କନ ଫାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ରିଡ୍ କରିବେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ତା ଭିତରକୁ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସାରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ଟିକେ ସରି ଫର ଲେଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଜି ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଅଧିକା ଥିଲା କଭର କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଆମେ ଇନ୍ ଟାଇମରେ ସାରିବା।